Okay, then all of you please type your attendance. Good morning, teacher. Good morning all. All of you please type your attendance. Okay, then I think you have studied about adding two-digit numbers, is it? You know how to add two-digit numbers. And now we are going to study grouping ones and tens among adding two-digit numbers. You can see this in page number 104. Textbook page number 104. We are going to add two-digit numbers having grouping. What do you mean by grouping? Did you heard about grouping? Grouping in the no? Indo Page number etra? page number 104. 104. No. Okay. There is a question for you. Add 78 and 67. Do you know how to add 78 and 67? Kittiyo. Okay. Do you know how to add 78 and 67? Miss, page number etra? Page number 104. Okay. Do you know how to add two-digit numbers? Here you have a question. Add 78 and 67. Do you know how to add 78 and 67? 78 and 67 add cheyyanaariyo? Do you know how to add 78 and 67? How will you add 78 and 67? First of all, we have to write 78. 78 plus 67. And after that, how will you add 78 and 67? How will you add? Please unmute and say. First of all, we have to add the numbers or digit in ones place, is it? First of all, നമുക്ക് ones place ലുള്ള numbers അല്ലേ add ചെയ്യണ്ടേ? In ones place ഇല്ല. ഇവിടെ ones place ലുള്ള numbers ഏതൊക്കെയാ? 8 and 7. Then what is the sum of 8 and 7? 8 and 7. What is the sum of 8 and 7? Please unmute and say. 5. Is it 5 or 15? Is it 5 or 15? Huh? What is the sum of 8 and 7? You know how to add 8 and 7? Then what is the sum of 8 and 7? Sum of 8 and 7 is 15, is it? And among 15, how many ones are there? How many ones are there in 15? 15 എത്ര ones ഉണ്ട്? എത്ര ones ഉണ്ട്? 15 Unmute ചെയ്ത് respond ചെയ്തേ. How many ones are there in 15? 1. How many ones? 5. 5 ones and how many tens? 110. 110 and 5 ones are there. So in the addition of 78 and 67, how will you write this? First of all, we have to write the number in the ones place. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം?
വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ എഴുതണം. അതിനുശേഷം 15ൽ ആരുണ്ട്? 15ൽ ആരുണ്ട്? ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഒരു 1 കൂടി ഇല്ലേ? 1 ഇല്ലേ? ആ 1നെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? ആ 1നെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? ആ 1നെ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വൺസ് പ്ലേസിൽ എഴുതുക. ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വൺസ് പ്ലേസിലേക്ക് എഴുതുക. മനസ്സിലായോ? 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ പേജ് നമ്പർ 104. പേജ് നമ്പർ 104. We have to add 78 and 67. നമുക്ക് 78ഉം 67ഉം ആഡ് ചെയ്യണം. 78ഉം 67ഉം ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പഠിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അല്ലേ? മറന്നുപോയോ ഓണം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ? ഓണം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ മറന്നുപോയോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഉറങ്ങിപ്പോയോ എല്ലാരും? ഇല്ല. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how will you add 2 digit numbers? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ 2 digit numbers ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? First of all, we have to add the numbers on the ones place and then we have to add the numbers on the tens place. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം വൺസ് പ്ലേസിലെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ടെൻസ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. 15, 17, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ പഠിച്ചത്? 23, 24. അല്ലേ? So here we have to add 2 digit numbers. Which are the 2 digit numbers here? 78 and 67. Now we are going to add 2 digit numbers 78 and 67. So first of all we have to add the numbers on ones place. Which are the numbers on ones place here? 8 and 7. Then what is the sum of 8 and 7? 8 plus 7. 8 plus 7 is equal to 15. Okay. Among 15 we have in ones place the digit is 5 and in tens place the digit is 1. So first of all we have to write the number on the ones place as our answer and the number on the tens place we have to write it on the question. Is it clear? Is it clear? മറന്നുപോയോ? ജയശ്രീ മിസ് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ മറന്നുപോയോ? മിസ് കാണണ്ട നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ? മിസ് പഠിപ്പിച്ചല്ലേ? 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ മിസ് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? യെസ്. പിന്നെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തേ? മറന്നുപോയിട്ടാണോ? മറന്നുപോയതാണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. എന്താ ആർക്കും ഒരു ഉഷാറില്ലാത്തേ? ജയശ്രീ മിസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ? ജയശ്രീ മിസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ മിണ്ടാത്ത ആരും? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചേ. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചേ എല്ലാരും. ജയശ്രീ മിസ് മിണ്ടാത്തേ? മിസ് അടുത്ത ഇന്നൊരു ദിവസം എന്നെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഇന്നൊരു ദിവസം എന്നെ സഹിക്കോ? ഒരു ദിവസമല്ലേ, ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു നോ ഹൗ ടു ആഡ് 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.
Here we have to add 78 and 67. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? 78 ഉം 67 ഉം ആഡ് ചെയ്യണം. അല്ലേ? എങ്ങനെയാ 2 digit numbers ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? 2 digit numbers ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ first of all we have to add the numbers on ones place. First of all നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? Ones placeലെ numbers ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? Tens placeലെ numbers ആഡ് ചെയ്യണം. സ്ക്രീനിൽ വരച്ചിടല്ലേ? Okay. Then here, which are the numbers on the ones place? We know that the numbers on the ones place is, first of all, it is 8 and the second one is 7. Then we know that the sum of 8 and 7. What is the sum of 8 and 7? 8 ന്റെയും 7 ന്റെയും sum എത്രയാ? സ്ക്രീനിൽ വരച്ചിടരുത്. എത്രയാ 8 ന്റെയും 7 ന്റെയും sum? ടീച്ചർ എന്തോ? വരച്ചിടുന്ന ആൾക്കാരോടാ പറഞ്ഞത്, എല്ലാരും ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദം. ഐഫൂന. Okay. Then what is the sum of 8 and 7? It is 15. Is it? The sum of 8 and 7 is 15. And we know that 15 is a 2-digit number. Is it? 15 is a 2-digit number. And which is the digit on the ones place here? The number on the ones place is 5. And the number on the tens is 1. 9 plus 104. 9 plus 4. I'm going to mute all of you. Okay. Okay, then among 15, we know that the number on the ones place is 5. So we have to write the 5 here and the number on the tens place, which is 1. And we have to write this one on the question. ഇങ്ങനെ 2 digit numbers ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ മക്കളെ? പഠിച്ചതല്ലേ ഇത്? അല്ലേ? Yes. Then what is the answer of 78 plus 67? 78 ഉം 67 ഉം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ കിട്ടുക? പറഞ്ഞെന്നേ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ 8 ഉം 7 ഉം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 15 കിട്ടി. നമ്മൾ ആ 15ന്റെ 5നെ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് 1നെ എന്ത് ചെയ്തു? 1നെ ടെൻസ് പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. ഇപ്പൊ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? 1, 7 and 6. Then what is the sum of 1, 7 and 6? 1 ഉം 7 ഉം 6 ഉം കിട്ടുക? 4. Is it 4? Is it 4? 14. 14. It is 14. So we have to write here. 14. Then what is our answer? Our answer is 145. 45. 145 is the answer. That is the sum of 45. 67 is 145. Okay. Do you have any doubt in this? Another doubt in doubt? No. No. Then you have some exercise in page number 104. That is exercise 304. Shall we complete the exercise 304? Sorry, 3.4? No. It's our first question. Which is our first question? In exercise 3.4, we have to add 40 with 60. Is it? We have to add 40 with 60. How will you add 40 with 60? How will you add 40 with 60? 100. That's the 100. How will you get that 100? First of all,
we have to add the digit on. Okay, Muhammad Abis. Please unmute and ask. Yes, miss. എന്തിനാ മോൻ റൈസ് ചെയ്തേ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ? ആ താഴെ ആരോ വരച്ചിടുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തോ? ആരോ വരച്ചിടുന്നുണ്ടല്ലോ. Okay, okay, അത് നമുക്ക് പറയാം. Okay, then first of all we have to add the numbers on 10 ones place. Which are the numbers on ones place here? Which are the numbers on ones place here? 0. What is the sum of 0? 0 plus 0. 0. Okay, then what about 4 plus 6? What about 4 plus 6? 4 plus 6 is equal to 10. So what is the sum of 40 and 60? What is the sum of 40 and 60? It is 100. So the sum of 40 and 60 is equal to 100. Did you get the answer? 100? Did you get the answer as 100? Okay. Then what is our next question? What's our next question? Next question is 90 plus 80. How will you add 90 and 80? How will you add 90 and 80? We have to add 90 plus 80. So first of all, what we have to do here? First of all, we have to add the numbers on ones place. Which are the numbers on ones place here? Which are the numbers on ones place here? 0. Then what is the sum of 0 plus 0? What is 0 plus 0? What is 0 plus 0? What is it? 0. 0 plus 0 is again 0. 0. So the digit on the ones place would be 0. 0. Okay. Then what about the numbers on tens place? Which are the numbers here? ഇവിടെ tens place ലുള്ള numbers ഏതൊക്കെയാ? എന്തോ? 70. 70. Okay. ബുക്കിൽ എഴുതണ്ടയാ? ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ. എത്രാമത്തെ പാഠം? പേജ് നമ്പർ 104. നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പേജ് നമ്പർ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 106. 104. 104. Page number 104. Okay, then you can see there is exercise 3.4. Exercise 3.4 കണ്ടോ? അതിനകത്ത് കുറേ questions ഉണ്ട്. എന്തിനാ? To add 2-digit numbers. 2-digit numbers add ചെയ്യാനുള്ള കുറേ questions എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്? Exercise 3.4 തന്നിട്ടുണ്ട്. So we have to do now. നമുക്ക് അതിപ്പോ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാ? അതിൽ first one ആയിരുന്നു 40 plus 60. We know that the sum of 40 and 60 is 100. And the second question was 90 plus 80. And now we are going to 100. yes. What is the sum of 90 and 80? We know that it is 170. 107. Okay, it is 170. 70. Okay, then which is our third question? Third question is 59 plus 71. How will you add 59 plus 71? All of you please turn on a video. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ 51 ഉം 71 ഉം ആഡ് ചെയ്യുന്നേ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം?
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? First of all, we have to add the digits on ones place. Ones place illa digits namukku add cheyanam. Edakkiya ones place illa digits? 9 and 1. Then what is the sum of 7? ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ones place illa numbers add cheyanam. Ones place il ivide ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? 9 ഉം 1 ഉം. 9 ന്റെയും 1 ന്റെയും സം എത്രയാ? 10. Okay, it is 10. And we know that 10 is a 2-digit number, alle? 10 a 2-digit number, alle? 10 2-digit number ആവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 0 അവിടെ എഴുതുക. 0 അവിടെ എഴുതിട്ടോ. അതിനകത്തെ 1 നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം? 1 നെ 10th പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? 1 നെ 10th പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? 1 plus 5 plus 7. What is the value of 1 plus 5 plus 7? 1 plus 5 plus 7. 1 plus 5 is 6 varum. 6 plus 7 endu varum? 13. Le 13 alle? 6 plus 7 is 30. So what would your answer? Nammade answer endu varum? Namukku add cheyendathu 59 plus 71 ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ones place ൽ already നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 130. So it should be 130. അല്ലേ? 130 അല്ലേ? 130 ആണോ കിട്ടിയത്? 130 ആണോ കിട്ടിയത്? 59 plus 59 plus 59 plus 71. എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത്? 8 ഉം 9 ഉം 1 എത്രയാ? 9 ന്റെ കൂടെ 1 കൂട്ടി എത്രയാ? 9 കഴിഞ്ഞ അടുത്ത എത്രയാ? എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത്? 0 വഴിയുടെ 1 ഇവിടെ. 130. It should be 130. 130. Okay, it should be 130. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ 130? എല്ലാവർക്കും 130 കിട്ടിയോ? Yes. How will you get this 130? എങ്ങനെയാ ഈ 130 കിട്ടിയത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? 1 പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. 1 പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാ? 1 പ്ലേസിൽ 9 ഉം ഉണ്ട് 1 ഉം ഉണ്ട്. So what is the sum of 9 and 1? 9 ന്റെയും 1 ന്റെയും സം എത്രയാ? It is 10. 9 plus 1 10 ആണ്. So 10 ന്റെ 0 നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന 1 നെ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്തു? ബാക്കി വന്ന 1 നെ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്തു? 5 ന്റെ മുകളിൽ. 5 ന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം? 1 plus 5 plus 7. 1 നെയും 5 നെയും 7 നെ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? 1 നെയും 5 നെയും 7 നെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 13. That's why 59 plus 71 is equal to 130. കിട്ടിയോ? Stop writing on your screen. Okay. Shall we go to our fourth question? Fourth question നോക്കാം. മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതില്? നമ്മള് 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാ. വൺസ് പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യാ. അതിനുശേഷം ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാ. ഇനി വൺസ് പ്ലേസിലെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിലോ? 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വൺസ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ അവിടെ എഴുതും. ആൻഡ് ടെൻസ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും? മുകളിൽ എഴുതും, അല്ലേ? അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
നിങ്ങൾ ആരും പറയാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാ ചെയ്യുവോ? ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുവോ? ഇല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലേ? Okay, then there is a question for you, that is 80 plus 60. Very easy question. 80 plus 60. 80 plus 60. What is the value of 80 plus 60? What is it? What is the value of 80 plus 60? First of all, you have to look at the digit on ones place, and after adding the digits on ones place, you have to add the digits on tens place. ആദ്യം ones place ലെ digits add ചെയ്യാ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ, tens place ലെ digit add ചെയ്യാ. ones place ലെ digit add ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എന്ത് കിട്ടും? 0 plus 0 0 വരും. And what about 8 plus 6? What is 8 plus 6? 8 plus 6 is 14. Then what about 80 plus 60? 80 plus 60 ന്റെ value എത്ര വരും? 140. എല്ലാവർക്കും 140 ആണോ കിട്ടിയത്? വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാരും ചെയ്തോ? എല്ലാരും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇനി ആൻസർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay. Then we have next one question. That is 34 plus 76. You have to add 34 plus 76. How will you add 34 and 76? You have to add 34 and 76. How will you add 34 and 76? First of all, we have to add the numbers on tens place, and then we have to add the numbers on, first of all we have to add the numbers on ones place, and then we have to add the numbers on tens place. You know, here the numbers on ones place are 4 and 6. So first 4 and 6. What is the sum of 4 and 6? 4 ന്റെ 6 ന്റെ സം എത്രയാ? 4 നെ 6 നോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 4 plus 6. What is 4 plus 6? 4 plus 6 എത്രയാ? 10. Then how will you write this 10? We have to only write 0 there, and we have to put the 1 on the top. That is, we have to write the 1 here, and we have to write 0 here. Then what is sum of 1 plus 3 plus 7? 1 plus 3 plus 7? 11. It is 11. Then what about our sum? 34 plus 76? 110. 34 plus 76 equal to 110. എന്തോ? നോട്ടില് വർക്ക് തരോ? എന്തോ? നോട്ടില് വർക്ക് തരോ? നോട്ടിൽ വർക്ക് വേണോ? ഇതിപ്പോ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിക്കൂടെ? ഇല്ലേ മോന്റെ കയ്യില്? നോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേറെ വർക്ക് തരാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലെ വർക്ക്. Okay. Then you have another question, that is
78 plus 64. How will you add 78 and 64? How will you add 78 and 64? What is the value of 78 plus 54? ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എത്രയാണ് 78 plus 64 ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്രയായിട്ട്? പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ. 132. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും 142 ആണോ കിട്ടിയത്? Yes. So our answer is 142. Okay. എന്തോ? Okay, that's fine. Then you have another question there. 65 plus 79. How will you add 65 plus 79? 65 plus 79. What is the sum of 65 plus 79? 65 ഉം 79 ഉം add ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 144. Is it 144? What about others? എല്ലാവർക്കും 144 ആണോ ആൻസർ കിട്ടിയത്? 144 ആണോ ആൻസർ കിട്ടിയത്? Yes. So the sum of 65 and 79 is 144. 65 ന്റെയും 79 ന്റെയും സം എത്രയാ? 144. And so now what is 94 plus 97? We have to find the sum of 94 and 97. What is sum of 94 plus 97? 141. Is it 141? Yes. Is it 141? No. 191. 91. It is 191, is it? How will you get it 199? എങ്ങനെയാ 199 കിട്ടിയത്? 91 കിട്ടിയത്? First of all, we have added the numbers or digits on the ones place. അത് നമ്മൾ ones placeലുള്ള digits add ചെയ്തു. That is 4 plus 7. We know that the value of 4 plus 7 is, what is the value of 4 plus 7? 11. That's why we have to add, that's why we have to write 1 here, and then we have to write that 1 above the 9. That is, we have to write the 1 here, and then by adding 1, 9 and 9, we will get it as 19. So our answer would be 191. Our answer is 191. Okay. Did you get the same answer? ഇതേ ആൻസർ ആണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്? ഇതേ ആൻസർ ആണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്? വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ആൻസർ കിട്ടിയേ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു? 6 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തല്ലേ? ഇനിയും അവിടെ ഒരു 6 പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഉണ്ട്. ഇവിടെ എക്സസൈസ് 3.4 നമ്മൾ 6 പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ ചെയ്തു. ഇനിയും അവിടെ ഒരു 6 പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഉണ്ട്. Can you do that your homework? അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ വേണമെന്ന് കുറെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, കുറെ പേര് മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? കുറെ പേര് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി, അവരെന്ത് ചെയ്യാ, അത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ.
ഇത് തെച്ചോ മിസ് എഴുതണ്ടേ? എന്തോ ഇത് തെറ്റാണോ മിസ് എഴുതണ്ടേ? കേട്ടില്ല. ഇത് തെറ്റാണോ എഴുതണ്ടേ? ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ആരാ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത്? ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളാരാ? ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്താ മിസ്? ക്ലാസ് ടൈമിൽ കളിക്കരുത്. ക്ലാസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. മോള് ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഈ എഴുതിയതില്ലേ അത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാനാ? ഇപ്പൊ എഴുതിയത് എഴുതണ്ട. ബാക്കിയുള്ള 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇനിയും ഒരു 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട്. അത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക. കിട്ടിയില്ല. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, എങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഫോട്ടോ മിസ് ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം. ഓക്കേ മിസ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട് തരും, അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാ? നിങ്ങള് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കേ. എന്താ മിസ് എന്തോ മിസ്സേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര എഴുതിയ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയാ മതിയാ? ഇപ്പൊ എഴുതിയ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, അത് എഴുതിയാ മതി. ഓക്കേ. ഓക്കെ, then 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ മനസ്സിലായോ? താങ്ക് യു. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, എങ്കിലും ലീവ് ചെയ്തോ. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോ. No.